एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गुरुदैत्यकनक्षेत्रे गुरुदैव सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे lecturers and my beloved students. Vanida College has found its roots in the year 2011. It is one of the best and the only women's college in the surroundings of Jidimetla.
We have started our first academic year with 70 students. Since then, we are growing constantly in the aspects of success, quality and quantity. At present, we have a strength 7 to 800, and we have a 3 more sister concert colleges, 2 degree colleges. One is Vivekananda Degree College, the best and one of the best college in Usman University out of 450 degree colleges. And the famous college in Kukatpalli. You can't imagine that college having a 3000 strength including PG. 3000 strength. And one more, that was established in 2005. After that, in 2018, our management started one more, a famous college, that is Sangamitra Degree College. Both are co-education colleges, and with PG. Now its strength is 1000 strength, 1000 only degree, and PG 150 more students are there. And recently our management started an international school at Chevella. In only 1 year we got 900 strength. So now we have almost KG to PG, we have a all education institution with good names. And the secretary and correspondent of our college, Dr. K. Naresh Garu, and our director, Srimad K. Lavanya Naresh, put their tremendous efforts to establish this college, and their continuous dedication plays a vital role in the success of the institution. I heartfully appreciate and congratulate our management for the great success. I would like to extend my gratitude and towards the faculty of the Vanda College for their continuous efforts and dedication to raise the standards of the students and promote the growth of the organization. We have assembled here to celebrate a very important day, our students' lives and of the course of our college too. That is, as our graduate students are leaving us today, hereafter you will experience freedom and responsibility. They have transferred from teenagers to matured people. Out of 275 students, at least 5 students మేము చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవాలి, ఆ పొజిషన్ పోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాం. మా స్టూడెంట్స్ ఆల్వేస్ కాలేజ్ నేమ్, పేరెంట్స్ నేమ్, అండ్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపాల్ ఇప్పుడు అన్నారు, యాజ్ ఎ ఫాదర్ అని, ఫాదర్గా నేను డెఫినెట్గా నిలబెట్టుకుంటాను. డాక్టర్గా మీ పేరెంట్స్కు కాలేజ్కి మంచి నేమ్ రావాలని, మీ దగ్గరికి మేము వచ్చి చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలని కోరుకుంటాను. మీరు మంచి స్టేజ్లో ఉండాలని కోరుకుంటాను. Thank you. Good morning, dignitaries on the dais. My inspiration and my guru, our chairman sir, Dr. K. Naresh Garu. My role model, my model and my modem. And she is my sister and my philosopher, my sister Lavanya Garu. And my friend, a part of a successful team, Principal Rajay Garu. And friend of mine from Vanita, since ages we are traveling, Sri Madhu Garu. And my colleagues, my friends, and the beautiful girls. Good morning, one and all. I know this is a precious day. I don't take much of your time, but before, I want to give you a small statement which may really help you to take a part of your life. Girls, till now, I know you are in the safe hands. You know that. You are in safe hands at your family, you are in safe hands in your inter, you are in safe hands in your degree college. And I trust you are more safe hands in degree college because of your principal. He's so particular, he always says, I'm father of so-and-so students and so-and-so girls. You are so lucky to have a principal like that, I appreciate it. But acting as a father or guiding you as a lecturer may not fill our day completely. What makes our day or what makes an academic year successful is your settlement. Okay? So, I wish you all a very good luck, guys. I know ఎవరు ఎక్కడికి వచ్చాక నువ్వు ఇది చేయాలి చేయని చెప్పారు, మనకి ఏం నచ్చితే చేయాలి, సెటిల్ అయిపోవాలి. ఐటీ కంపెనీలో చేయలేక నాకు నచ్చక దట్ ఈస్ నాట్ మై కైండ్, ఐటీ ఈస్ నాట్ మై కైండ్ అండ్ టీచింగ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చింది దాన్ని నేను.
40,000 శాలరీ వదిలేసి 8,000 శాలరీకి టీచింగ్ ఫీల్డ్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు నా చుట్టాలందరూ నన్ను నవ్వారు, ఎందుకు మా పేరెంట్స్ కూడా అన్నారు. బట్ ఫైనలీ ఐ ఫైండ్ మై సెల్ఫ్ హియర్. అఫ్ కోర్స్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మై రోల్ మోడల్, మై గురు యాజ్ ఎ టోల్, ఇట్ ఈస్ నరేష్ గారు హూ ఐడెంటిఫైడ్ మీ. నన్నుగా గుర్తించింది ఆయనే కావచ్చు, కానీ ఇక్కడికి రావాలనిపించింది కదా నా మనసుకి. అనిపించినప్పుడు నేను వచ్చే కదా. అలా మీకు ఒకటి ఉంటుంది, మేడం ఐఎమ్ సాఫ్ట్వేర్, ఐఎమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, గో విత్ ఇట్. మేడం ఐఎమ్ నాట్ ఫాండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ బట్ ఐఎమ్ ఫోర్స్ టు బీ అంటే వెళ్ళొద్దు. మీ మనసుకి ఏం నచ్చితే అది చేయండి. టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఏం చిన్నది కాదు. టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రియలీ వాస్ట్ ఫీల్డ్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ మెనీ థింగ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ మెనీ థింగ్స్. ట్రై ఇట్. ఓకే, సో విష్ యూ ఆల్ అ గుడ్ లక్. ఐ హోప్ ఫైనల్ ఇయర్స్ మీ రాజయ్య సార్ కోరుకున్నట్టే మీరందరూ విఐపీ క్యాడర్స్లోకి వెళ్ళాలంటే మీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రావాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ an opportunity. థ్యాంక్ యూ వన్. సో స్టేజ్ మీద ఉన్న డిగ్నిటీస్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. అండ్ మై డియర్ బ్యూటిఫుల్ యంగ్ లేడీస్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఎగ్జామ్స్ అందరూ ఎలా రాశారు? బాగా రాశారా? మీ రాజయ్య సార్ లేట్గా చేసా, కొంచెం లేటెస్ట్గా చేస్తారు. సో బిఫోర్ దట్ ఏంటి అంటే మా పిల్లలు కొంచెం ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు మేడం, స్ట్రెయిన్ అవుతారు ఆర్ ఎల్స్ స్ట్రెస్ అవుతారు, కాబట్టి ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్స్ మనం పార్టీ సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అన్నాం. సో మీ సార్ అనుకున్నట్టుగానే మీరు అనుకున్నట్టుగానే ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ మీ పార్టీ జరుగుతుంది. బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్కి ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్కి తేడా ఏంటి అంటే చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి అని అంటే మన కెరియర్ ఇలా ఉంటుంది అని మీరు అనుకుంటారు. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి అంటే నా పరిస్థితి ఇది, నా పొజిషన్ ఇది అనేది మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాశారు, ఏ కేటగిరీస్లో మీకు మార్క్స్ వస్తాయి అనేది మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో ఫ్యూచర్ ఏం చేయాలి అనేది ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ ఇయర్స్కి 70% మెంబర్స్కి అర్థమై ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, బీయింగ్ ఏ లేడీ, సో మనం ఫ్యూచర్లో మన ఫ్యూచర్ని మనం కొంత డిసైడ్ చేసుకునే శక్తి మనకు ఉండాలి. డిసైడ్ చేసుకోవడము అని అంటే అందరినీ ఎదిరించి అందరికీ ఆపోజిట్గా మాట్లాడడం అని కాదు, అందరికీ రెస్పెక్ట్ చేస్తూ మన రెస్పెక్ట్ని నిలబెట్టుకోవడం మనకున్న ఎబిలిటీ. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో ఇంట్లో పేరెంట్స్ని, మీ ఎల్డర్స్ని ఆర్ ఎల్స్ మీ కజిన్స్ని అందరినీ రెస్పెక్ట్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఫ్యూచర్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. సో మనకంటూ ఒక సర్కిల్ మనం గీసుకోలేదు అనుకోండి, వేరే వాళ్ళు గీసే సర్కిల్లోకి మనం వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. సో దట్ మన కెరియర్ని ఇక్కడ అంటే డిగ్రీతో స్టార్ట్ చేయకుండా పీజీ ఫర్దర్గా పిహెచ్డి ఇలాంటి పొజిషన్స్కి మీరు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటున్నాను అంటే సొసైటీ చాలా ఎలాబరేట్ అయిపోయింది, ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అందుతుంది. సో ఇందులో మనం చాలా లోయెస్ట్ స్టేజ్లో ఉండకూడదు. అర్థమవుతుందా నాన్న? సో డిగ్రీకి మీ స్టడీస్ ఆపకుండా పీజీ చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక గుర్తింపు ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టే మీరు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ పాత్వేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ జాబ్ కెరియర్స్ని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మౌనిక మేడం అన్నట్టు వివేకానందలో, సంఘమిత్రలో, వనితలో ప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతాయి, ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెక్షన్స్ జరుగుతాయి. మీకు ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటే అక్కడ రండి అని. మేడం ఎందుకు చెప్తున్నారు అని అంటే, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో తీసుకున్న ట్రైనింగ్స్ వేరు, ఫైనల్ ఇయర్ అయిన తర్వాత మీ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత తీసుకునే ట్రైనింగ్స్ వేరు. చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా, యాజ్ ఏ గ్రాడ్యుయేట్గా తీసుకునే వేరియేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత తీసుకునేది మీకు లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక విషయం చెప్తాను, నేనే ఉన్నాను ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోండి. నేను అట్ దట్ ఏజ్ ఆఫ్ 22 to 23 ఇయర్స్లో నాకు మ్యారేజ్ అయింది. ఆ టైంలో నేను పీజీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ రాస్తున్నాను. సో నా ఎగ్జామ్స్ అయిన వెంటనే నా మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే నేను ఎగ్జామ్స్ రాస్తాను. అఫ్కోర్స్ నేను అనుకుంటే సరిపోదు, నాతో పాటు నా కో పార్ట్నర్ చైర్మన్ సార్ కూడా అనుకోవడం. ఈవెన్ దో సార్ ఇప్పటికి కూడా చెప్తారు, నాకు ఇంకేమైనా చదవాలనుకుంటే చదువు, పిహెచ్డీ చేయి, బీఈడీ చేయి, ఇలా చెప్తారు సార్ నాకు. బట్ నేనే కాస్త వినను. ఎందుకు అనంటే నాకు చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి, ఆ బాధ్యతలు నెరవేర్చాలి కాబట్టి కొన్నిటిని కొంతకాలం నేను పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాను. అలాగని నా కెరియర్ని నేను డిస్టర్బ్ చేయలేదు, రెగ్యులర్గా నేను ఆన్ ద డ్యూటీ ఉంటాను. సో అలాగే మీరు కూడా మంచి భవిష్యత్తుని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మంచి ఫ్యూచర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని ఒక మాట అనాలి అంటే చాలామంది భయపడాలి, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆల్సో.
ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మనము మన వ్యక్తిత్వం మీద నిలబడితే ప్రపంచాన్ని ఎదిరేయచ్చు, ప్రపంచంలో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా గెలవచ్చు. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ. రెస్పెక్టెడ్ డైరెక్టర్ లావణ్య మేడం గారు, మై డియర్ అండ్ ఆల్ అవర్ లైక్లీ ఏమంటారు, మీ అందరికీ ఏమంటారు మీరండి, మౌనిక మేడం అంటారా ఇంకేమంటారా? సో మన యొక్క ఫంక్షనల్ డీన్ మౌనిక మేడం గారు అండ్ అవర్ రెస్పెక్టెడ్ బిగ్ డాడీ రాజయ్య గారు, అవర్ ఎస్టీమ్డ్ ప్రిన్సిపల్ రాజయ్య గారు, అండ్ మై డియర్ పంతులు గారు మధు, అండ్ మై డియర్ బ్యూటిఫుల్ లేడీస్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్. Yeah, it's already 12 crossing. Sorry for the late. చాలామంది మాట్లాడారు. ఈ అమ్మాయి చాలా పెద్ద చాటభారతం చదివింది నా గురించి. బట్ థింగ్ ఏమంటే కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం, ఒక 10 నిమిషాలు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఉన్నాయని చెప్పారు. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ 10 minutes కొంచెం విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవాలని. చాలామంది అమ్మాయిలు ఒక విధంగా ఆనందంగా కనిపిస్తున్నారు, కొంతమందిలో ఒకలాంటి వెళ్ళిపోతున్న ఫీలింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. నన్ను చూస్తే నవ్వుతున్నారు, దూరంకి వెళ్ళి హాయ్ చెప్తున్నారు, ఇట్లా రకరకాలుగా. సో 3 years చూస్తుండగానే పోయింది. కానీ బట్ యు ఆర్ ఆల్ లక్కీ స్టూడెంట్స్, బికాజ్ మీకు కరోనా అడ్డం రాలేదు. 3 years సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ నిజంగా మీ యొక్క అదృష్టం అది. ఏమై రైట్? ఎందుకంటే మీకంటే ముందు అంతా కరోనాతో డిస్టర్బ్ అయినండి అకాడమిక్స్ అన్నీ కూడా. పాపం కాలేజ్ కూడా నడవలేదు. సరే, ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేసాము, లేట్గా అయినా లేటెస్ట్గా మనం ఫేర్వెల్ డే ఇస్తున్నాం. అవి కొంచెం కమ్నాయి. ఏమై రైట్? మనం ఎవరికైనా తక్కువ కాదు. గొడ్డల్లో ఇక్కడ ఫేమస్ ఫంక్షన్ హాల్లో మనం చేసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే మా రాజయ్య గారు సెర్చ్ చేస్తే అక్కడ రకరకాల ఫంక్షన్ హాల్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ నేమ్స్, ఆ ఫంక్షన్ హాల్ ఎక్కడ కూడా నడవలే, నాకు నచ్చకపోతే అరే పోయినా పర్వాలేదు, ఐ కెన్ బేర్, మీరు ఇక్కడ పెట్టండి. లేదు సార్ మనం కలెక్ట్ చేసిందంతా ఓన్లీ ఫంక్షన్ హాల్ రెంట్గా పోతుంది ఒకటి, అరే అదంతా ఇన్స్పెక్టెడ్ నేను ఉన్నాను కదా మీకు అని చెప్పేసి ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో వివేకానంద సంఘమిత్ర చేసే ఫంక్షన్ హాల్లో మీ అందరికీ ప్రేమతోటి ఇష్టపూర్వకంగా ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. నో ఫోర్స్, ఇట్స్ మై ఇంట్రెస్ట్. కాబట్టి దీన్ని మీరందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఆడాలి, పాడాలి, ఇది ఒక మెమరీగా ఉండాలి. ఈ మెమరీస్ కోసం నేను కూడా ఒక మెమరీ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఈ ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలైతే ఎవరైతే వెళ్ళిపోతున్నారో అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్, బిఫోర్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే నేను ఫొటోస్ దిగుదాం అనుకుంటున్నాను వాళ్ళతో. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా మీరంతా డ్యాన్స్ చేసినంత అయిపోయినాక మళ్ళీ మేకప్ పోతుంది, చెమటలు పడతాయి, డ్రెస్సులు మారుతాయి, అన్నీ మారుతాయి. కాబట్టి ఇప్పుడైతే చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాం అందరం, ఇంక్లూడింగ్ యూ అండ్ మీ. ఐ రైట్? సో కాబట్టి మనం ఫోటో సెషన్ అయిపోయినాక కానీ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. రాజయ్య గారు, సో 2014లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు 2024 3 times వరుసగా గెలిచారు. స్త్రీలు, లేడీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఎదగడం కూడా జరుగుతుంది భారతదేశంలో. బట్ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మేబీ అదృష్టం బాగుంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒక లేడీ కావచ్చు, దట్టు ఇండియన్ వారసత్వం ఉన్న ఒక లేడీ కావచ్చు, ఇండియన్ మూలాలు ఉన్న లేడీ. ప్రపంచంలో సూపర్ పవర్ కంట్రీ అమెరికనే కదా, అవునా కదా? కాబట్టి దానికి భారతీయ మూలాలు ఉన్న ఒక లేడీ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అవుతుందంటే, సో
నేను నాకు ఇంతకుముందు గుర్తుకొచ్చింది, ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు పూజింపబడతారని చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఈ యొక్క ఇండియాలో మిమ్మల్ని అందరూ రెస్పెక్ట్ చేస్తారా లేదా? ఇంట్లో అమ్మ నాన్న రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. మరి మన తెలంగాణలోనైతే కొంచెం అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీలో కావచ్చు, ఇంకా మన తెలంగాణలో సామాన్య కుటుంబాలలో కావచ్చు, ఆడపిల్ల ర్యాకి కడితే కాలు కూడా మొక్కుతారు. అవునా కదా? మేము ప్రాక్టికల్ కోపంగా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఆడపిల్ల పాపం అత్తగారింటికి పంపించినా కూడా చాలా కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని ఏడుస్తారు. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఎందుకంటే మీ మీద పెంచుకున్న ప్రేమ, ఆ ప్రేమ ఇష్టరూపకంగా దేవరూపంగా వాళ్ళకు అంటే భగవంతుల తర్వాత ఇంట్లో ఆడపిల్లల్ని అంత రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ రెస్పెక్ట్ అనేది మిమ్మల్ని చాలా బాధ్యతాయుతంగా తయారు చేస్తుంది. అవునా కదా? చేయాలి, బాధ్యతాయుతంగా మీరు ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఎక్కడ ఉండాలి? చాలా సీరియస్గా మనము లైఫ్లో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి. ఈ మధ్యన నేను స్కూల్ పర్మిషన్ సంబంధించి ఒక ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్కు సంబంధించి అంటే ఫైర్ పర్మిషన్ సంబంధించి నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అయితే నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే మనకు తెలిసిన ఒక లేడీ ఆఫీసర్ డీసీపీగా ఉన్నారు, డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్. ఆమెను పిలుద్దాం అనుకున్న టైం సరిపోలేదు. ఆమె రికమెండ్ చేసింది. సో ఆమె మన సంబంధించిన తాలూకు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది మా వనితా కాలేజ్ పిల్లలు కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్తో పాటు ఇక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఇవన్నీ పోస్టులు వస్తున్నాయి. సో ఇవన్నీ ఈ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఈ పోస్టులు ఇవన్నీ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యి రాస్తే వాళ్ళు కూడా అచీవ్ చేస్తే సమాజంలో ఎంఆర్ఓలుగా, ఎంపీడీఓలుగా, డిప్యూటీ కలెక్టర్లుగా, ఒక ఎస్పీగా, ఒక డిఎస్పీగా, ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఒక సిఐగా వీళ్ళందరూ సమాజంలో వస్తే వీళ్ళందరూ కనుక రాసి ముందు వరుసలో ఉంటే నిజంగా సమాజానికి మనం ఎంత సేవ చేయగలుగుతాము. వాళ్ళు ఆ స్థాయిలో ఉంటే ఎక్కడైనా పోయినప్పుడు కలిసినప్పుడు మనకు ఆనందం అవుతుంది అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది. మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే చాలా ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు అమ్మాయి చెప్తూ ఇంటర్నేషనల్లో ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాటంలో సార్ చాలా క్రియాశీలకంగా అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది, నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. ప్లే విటల్ రోల్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలని చెప్పేసి అట్ ద టైమ్ 2099 కేసీఆర్ వాజ్ ఏ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్. అతను మినిస్ట్రీ ఇవ్వగా డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇచ్చినందుకు చాలా తీవ్ర నిరాశలో నిస్పృహలో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక 10 మంది స్టూడెంట్స్ తీసుకొని, బిఫోర్ దట్ ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ ఇన్ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ ఇన్ఛార్జి, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్, ఇవన్నీ కూడా చేశాను. తర్వాత కేసీఆర్ గారిని తీసుకురానికి ఒక 10 మంది స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి ఒక 6 months ఎప్పటిపడి ఆయనతో పార్టీ పెట్టించి ఫస్ట్ మీటింగ్ ఐ వాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ టాగోర్ ఆడిటోరియం. దాని తర్వాత కీ రోల్ ప్లే చేశాను. దాని తర్వాత స్టూడెంట్ వింగ్ అవసరం లేదు, చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు, చంపుతారు, కేసులు పెడతారంటే విద్యార్థులు లేని తెలంగాణ ఎడుకొస్తుందని సొంతంగా స్టూడెంట్ వింగ్ లాంచ్ చేసేసి చాలా పెద్ద ఎత్తున జయశంకర్ సార్ని, కోదండరామ్ని వీళ్ళందరూ పెద్ద ఎత్తున మూవ్మెంట్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ హరీష్ రావు నా రూమ్కి వచ్చేసి నన్ను తీసుకొని పోయి కేసీఆర్ గారు వాళ్ళంతా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ స్టూడెంట్ వింగ్ డిజాల్వ్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళ పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ స్టూడెంట్ వింగ్గా డిక్లేర్ చేశారు. సో అంటే దీంట్లో మన పాత్ర చాలా ఉందిగా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉందా లేదా? ఏ కాజ్ అయితే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, వాటర్, ఫండ్స్ అండ్ రిక్రూట్మెంట్, ఈ దాని మీద మనం పోరాటం చేశామో ఈ 10 yearsలో అవి ఫుల్ఫిల్ కాలేదు. ఇప్పటికీ 3 లక్షల జాబ్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. చాలా కలెక్టరేట్లు కట్టారు. 10 జిల్లాలు ఉన్న తెలంగాణ ఈరోజు 33 జిల్లాలు అయింది. ఎందుకంటే కేసీఆర్కు 36 లక్కీ నెంబర్, 3 + 3 33 కాబట్టి 6 అనమాట. ఒకరి మైండ్ ఒక సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని. అట్లా ఆ 33 డిస్ట్రిక్ట్ చేసిండు. కాన్సెన్స్కి ఒక జిల్లా, ఇది జిల్లానే అనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు మొత్తం కలిపితే 10 జిల్లాలు 33 జిల్లాలు చేసి, సో 33 కలెక్టరేట్లు, అదేవిధంగా మండల ఆఫీసులు ఇవన్నీ పెరిగినప్పుడు ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుందో చాలామంది రిటర్న్ అయిపోతున్నారు. కాబట్టి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కు. కాబట్టి చాలా సీరియస్గా ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అయిన పిల్లలు చాలా పీజీలో అడ్మిషన్ వేయండి. ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాను ఏంటంటే ఎవరైతే మదర్ సబ్జెక్ట్లో ఈ యొక్క బీకామ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు, చాలామంది బీబీఏ అని చెప్పేసి బీబీఏ చేసి
10,000 5,000 బ్యాగ్ వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు రోడ్ల మీద. సో లైఫ్ సైన్స్ కూడా బీబీఏనే, బీబీఏ చదివిన బీబీఏ చేస్తే ఓకే, ఎంబీఏ చేస్తే సో సారీ బీబీఏ పిల్లలు ఎంబీఏ చేస్తారు. సో ఈ బీకామ్ పిల్లలు ఏం చేస్తారు, ఎంబీఏ చేయకుండా ఎంకామ్ చేయకుండా ఎంబీఏ అని పోతున్నారు. ఫిజికల్ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు ఎంబీఏనే, లైఫ్ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు ఎంబీఏనే, కామర్స్ చదివిన వాళ్ళు ఎంబీఏనే, ఆఖరి బీబీఏ వాళ్ళంటే ఎంబీఏ వదలు మదర్ సబ్జెక్ట్. అర్థమవుతుంది కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఎంఎస్సి చేసాం, దాంట్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ చేయాలి, ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ చేయాలి, ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ చేయాలి. మనకు అంత కావాలనుకుంటే ఆఫ్టర్ పీజీ అయిపోయాక బీబీఏ చేయాలనే షోకు ఉన్నప్పుడు నువ్వు జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయి అప్పుడు బీబీఏ చేసుకోవచ్చు, చేయొద్దని ఎవరు అనరు. ఇప్పుడు బీకామ్ పిల్లలు ఇమీడియట్గా ఎంకామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా లెక్చరర్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది, ఒక నెట్ ఎగ్జామ్ రాసుకుంటే క్వాలిఫై అవుతారు, బ్యాంక్ పిఆర్ఓ బ్యాంక్లో సంబంధించిన మంచి మంచి పోస్టులు ఉంటాయి, బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్లో, అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో అండ్ సేవా సర్వీస్ సెక్టార్లో, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వాట్ ఎవర్ యూ గో, వేర్ ఎవర్ యూ గో, ఎనీ చిన్న అది ప్రాఫిట్ ఆర్ నాన్ ప్రాఫిట్, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ దే షుడ్ హ్యావ్ అకౌంటెంట్. ఐ రైట్? కాబట్టి కామర్స్కి ఎంత లైఫ్ ఉన్న తర్వాత మీరు ఎంకామ్ చేయకుండా ఎంబీఏ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద యూజ్? సో ఫస్ట్ ఎంకామ్ చేయండి, తర్వాతనే ఎంబీఏ చేయండి. ఇమీడియట్గా మీకు అవకాశాలు వస్తాయి. మంచి ఎంకామ్ చేసిన పిల్లలు ఉంటే, మంచి టాలెంట్ ఉంటే నేనే జాబ్ ఇస్తాను, ఎవరి అంతగా ఛాలెంజ్ ఇస్తాను, ఐ విల్ గివ్ జాబ్స్. కాబట్టి నేను రాజయ్య గారు చెప్తున్నాను, ఈ రాజయ్య గారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ అవకాశాలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు ఆ రోజు ఎంకామ్ చేసారు, తర్వాత ఎంఫిల్ చేసుకుని అట్లా. సో జాబ్స్ మన లైఫ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా సీరియస్గా, ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఈ 1 or 2 yearsలో ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలందరికీ దగ్గర నాకు తెలిసి 90% పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి. అందులో ఆడపిల్లలు కాబట్టి తొందరగా చేస్తారు, అవునా కదా. సో ఫాస్ట్ అండ్లీ మనం డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాం, ఆ బారిన పడకుండా. సో ఇప్పుడు పీజీ ఇమీడియట్గా 2 years చేసి జాబ్ చేస్తే ఈ యొక్క వరల్డ్ ఏదైతే గ్లోబలైజేషన్లో దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లేడీ అండ్ జెంట్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. కాబట్టి రేపు మనం మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం కూడా జాబ్ చేస్తేనే అతన్ని కూడా సమానంగా మనం కనిపిస్తాం. అరే ఒకరోజు గిన్నెలు నువ్వు తోతే, 2వ రోజు నేను తోతా అంటాం, తేడా వస్తే. ప్రేమతోనైతే చేస్తాం పని. అదే తేడా వస్తే ఏమంటాము మనం, అరే నేను కూడా నీలానే జాబ్ చేస్తున్నాను, సంపాదిస్తున్నాను కదా, బహుశా మనం అందరూ గుడ్లు గిమ్ముంటాం, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతాం, వానికంటే అతనికంటే సారీ. కాబట్టి మీకే కంపెనీలో ఒక 5,000 10,000 శాలరీ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, నీకంటే నేను ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నాను. కాబట్టి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, డైనమికిజం ఇవన్నీ నా యొక్క వనిత విద్యార్థుల్లో మీలో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈ విషయంగా ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా సీరియస్గా మీరు పీజీ చేయండి ఇమ్మీడియట్గా, తర్వాతనే లైఫ్లో మ్యారేజ్ అవన్నీ చేసుకోండి, లైఫ్లో సెటిల్ కండి. ఎందుకంటే ఈరోజు వరల్డ్ మొత్తంలో స్త్రీలు వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యం వస్తున్నది, చట్టాలు మారినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం, ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఐఎమ్ నాట్ ఏ పొలిటీషియన్ అని చెప్పట్లేదు, బీయింగ్ ఏ పొలిటీషియన్ సారీ విషయాలు చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు. బీయింగ్ ఏ పొలిటీషియన్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఏ సజెషన్ టు యూ. ఇప్పుడు వచ్చే 1.5 yearలో లోకల్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, జిహెచ్ఎంసీ. మనం ఎందుకు కార్పొరేటర్గా నిలబడకూడదు? 33% రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఉమెన్స్కి. మనం ఎందుకు సమాజానికి సేవ చేయకూడదు? అవునా కదా. కాబట్టి అవేర్నెస్లో ఉండండి. రేపు మన యొక్క ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి అవర్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు రీసెంట్లీ పాస్డ్ ఏ బిల్ ఉమెన్స్ రిజర్వేషన్. ఐడియా ఉందా మీ అందరికీ? సో రేపు 28-29 ఎలక్షన్స్లో ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అనుకో, 100 మందిలో 33 మంది లేడీస్ ఉంటారు. సో 300 మంది ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 99 మంది, 100 మంది లేడీస్ ఉంటారు. సో పార్లమెంట్లో కూడా 500 మంది, 542 కదా, దాన్ని ఇంటూ 33 తీయండి, 33% ఎంపీలు ఉంటారు. కాబట్టి సో రాజకీయాలలో కూడా చాలా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంటారు. ఒక ఫైన్ డే ఈ దేశానికి మరొకసారి ఇందిరాగాంధీ తర్వాత మరోసారి లేడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యే అవకాశం 100% ఉంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేడీ, అవునా కదా. కాబట్టి అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మిలిటరీలో ఉన్నాము, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాము, నేవీలో ఉన్నాము. సో లేదు ఇంతకుముందు మిలిటరీలో లేకుండే,
ఇప్పుడు మిలిటరీలో కూడా మనం సర్వీస్ ఇస్తున్నాం. కాబట్టి యువర్ జెండర్ అనేది అది ప్రకృతి సహజము, ఇది సృష్టి రహస్యం. బట్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లేడీ అండ్ జెంట్. లేడీనే చాలా పవర్ఫుల్, ఎందుకంటే జెంట్ కంటే మీకు ఒక బోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అవునా కదా? చాలా స్ట్రాంగ్, మీరు మానసికంగా చాలా స్ట్రాంగ్, ధైర్యంగా చాలా స్ట్రాంగ్, ఒక వీర వనితలు మీరు. వనిత కాలేజీ వాళ్ళు, అందుకే నేను వనిత అని పెట్టుకున్నాం. ఎందుకు వివేకానందాన్ని పెట్టలే? వనిత, దట్టు బిఏ ఎన్ఐ టీఏ పెట్టాను. టీఏ చేతికి పెట్టలేదు. 6 for సక్సెస్, మీలో సక్సెస్ ఉండాలని చెప్పేసి వనిత అని పెట్టాము. కాబట్టి ఆ వీర వనితలు మీరు రుజువు చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. రీసెంట్లీ మీ సార్ ఒక కేసు వేసి ఒక విషయంలో గెలిచాడు. ఏంటంటే ది గ్రేట్ మన మల్లారెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా, పాలమ్మి, పాలు పిసికి, పూలమ్మి, యూనివర్సిటీలో పెద్ద ఎత్తున వేల మంది పిల్లలు చదివిస్తున్న మల్లారెడ్డి మీద కేసేసి అన్ని పేపర్లు వచ్చి నేను గెలిచాను. ఏమంటే గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆయనకు యూనివర్సిటీ ఇచ్చింది. ఏం చేయాలి? తను యూజీసీ రికగ్నిషన్ తేవాలి. దానికి యూజీసీ రికగ్నిషన్ లేదు. వేల మంది, ఇంత పెద్ద ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్లో, విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్లో 5000 సీట్స్, బీబీఏ, బీసీఏ, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఇంజనీరింగ్, లా, ఎంఏ, ఎంఎస్సీ అన్ని కలిపి ఓన్లీ 5000 ఉంటే ఈ ఒక్క అతనే 40,000 సీట్లు నింపుతున్నా అంటున్నా. అసలు మీకు ఏం పర్మిషన్ ఉన్నది? యూనివర్సిటీ కథ అయిందని నేను డాటా తీస్తే ఈ డజంట్ హ్యావ్ ఏ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూజీసీ. కేసీఆర్ ఒకటి రాసిచ్చాడు, అది పెట్టుకున్నాడు. ఆ పిల్లలు అందుకే వాళ్ళు అమెరికా పోలేరు. అమెరికాకు అలా సర్టిఫికేట్ ఒరిజినాలిటీ కాదు. ఇంకా పైన బ్రాంచీలు పెట్టాడు. బాలనగర్ చౌరస్తల, బాలనగర్ మూల మీద ఉన్న బిల్డింగ్ అది క్లోజ్ చేయించేసింది గవర్నమెంట్. నేను కోర్టు పోయిన తర్వాత కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. గవర్నమెంట్ కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చింది తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి. ఇంత పర్మిషన్స్ లేకుండా ఇంత విచ్చలవిడిగా నడుస్తుంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? అక్కడ చదువుకున్న పిల్లల భవిష్యత్తు ఏం కావాలి? మల్లారెడ్డికి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ అండర్ జేఎన్టీయూ యూనివర్సిటీ కింద ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే. మన మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ చదువుకున్న పిల్లల పరిస్థితి, నాట్ ఓన్లీ మల్లారెడ్డి, ఎవరి ప్రైవేట్ కాలేజీస్ ఇక్కడ తెచ్చుకున్న ఒక్క ప్రైవేట్ కాలేజీకి యూనివర్సిటీ రికగ్నిషన్ లేదు. మీ అందరికి తెలుసా యూజీసీ అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అని చెప్పేసి భారతదేశంలో ఒక సంస్థ ఉంటుంది, ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది. ఈ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ దాని యొక్క అఫిలియేషన్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వనిత డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఎవరి కింద పనిచేస్తుంది? ఉస్మానియా. సో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అండర్ యూజీసీ కింద పనిచేస్తుంది. మనం ఏదైతే టీచర్లని, ప్రొఫెసర్లని ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ అఫిలియేషన్ తెచ్చుకుంటామో చూపించి, వాళ్ళు కూడా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మొత్తం ఎంక్వైరీ, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళకి యూజీసీ రికగ్నేషన్ ఉంటుంది. ఈ యూజీసీ రికగ్నేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, రేపు మనం అదృష్టం బాగుండి అమెరికా పోయినా దురదృష్టం వెంటాడుతుంటుంది. వాడు చెక్ చేస్తాడు, ఇక ఈ పిల్లది ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ అయినా కాదని కొడతాడు. కొట్టే ముందు ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ యూజీసీ కొడతాడు, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొడతాడు. తర్వాత ఆ కాలేజ్ నెంబర్ కొడతాడు. దాంట్లో మన నెంబర్ కనిపిస్తుంది, దిస్ ఇస్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ అని పంపిస్తారు. లాస్ట్ ఇయర్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక 500 మంది పిల్లల్ని లాస్ట్ ఇయర్ భారతదేశం మొత్తంలో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ చదువుకున్న పిల్లల్ని అమెరికాకి వెళ్ళి పంపించారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఇక్కడ ఉన్న డబ్బులు మేనేజ్ చేసి డబ్బులు ఇచ్చేసి పేపర్లు అన్నిట్లలో సరైన పత్రాలు లేకుండా వాళ్ళందరినీ పంపించేసినట్టు. అసలు సరైన పత్రం అంటే ఆధార్ కార్డు ఉంటేనే పాస్పోర్ట్ వస్తుంది, పాస్పోర్ట్ వచ్చినాక వీసా వస్తుంది. ఈ రెండు లేకపోతే అమెరికా ఫ్లైట్ ఎక్కనేయడు. అవునా కదా? సో సరైన పత్రం అంటే ఏంటి? వాళ్ళకి సంబంధించిన డిగ్రీస్. కాబట్టి అద్దాల మేడలు చూసి ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి, జాయిన్ కావద్దు. వాళ్ళకి ఎవ్వరికి యూజీసీ రికగ్నేషన్ లేదు ఈ రాష్ట్రంలో, ఏదో చిన్న 2-3 డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు తప్ప. కాబట్టి ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లల సర్టిఫికెట్లు పనికిరావు. దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. కాబట్టి అది చాలా సీరియస్గా చెప్పండి ఈ విషయం తెలియజేస్తూ. మీరు చాలా టైం పట్టింది. నేను ఇంతకుముందే ఒక 10 నిమిషాలన్నా, ఆల్మోస్ట్ 20 నిమిషాలు అయింది. సో వనిత డిగ్రీ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ ఎస్పెషల్లీ స్టార్టెడ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ లేడీస్. చింతల్ లాంటి ప్రాంతాల్లో అమ్మాయిలకు ఒక కాలేజ్ లేదని చెప్పేసి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము. దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాము. మీరు మీ యొక్క స్టూడెంట్స్ కానీ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరున్నా కానీ సపోర్ట్ చేయండి. మీకేమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ 15 రోజులకు ఒకసారి టుడే అడ్వాన్స్ నేను చెప్తున్నాను, లావణ్య మేడం వస్తారు డెఫినెట్గా. ఒకరోజు మొత్తం మీ దగ్గర నేను కూర్చుంటాను, మేడంతో షేర్ చేసుకోండి. మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీకు డయాస్ ముందు చెప్తున్నాను, లావణ్య మేడంతో షేర్ చేసుకోండి. నేను ఈరోజు ఆర్డర్ చేస్తున్నాను, లావణ్య మేడం ఎవ్రీ మంత్లీ ట్వైస్ వస్తారు. ఓన్లీ మీరు వితౌట్ అపాయింట్మెంట్ మీరు రావచ్చు, కలవచ్చు.
ఇక రాజయ్య గారు ఎవరు కూడా అడ్డుపడద్దు, మేడంతో మాట్లాడుతుంటే రాజయ్య గారు డైరెక్టర్ మేడంతో మాట్లాడుతున్న దిక్కులు తర్వాత చూద్దరు, కొంచెం చూడండి. లావణ్య మేడంతో మాట్లాడుతుంటే మీరు ఏ పిల్లలైనా కల్పించండి. సో మీ యొక్క సమస్యలు ఏమున్నాయి కాలేజీ పరంగా సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఏదైనా ఉంటే మేడంతో షేర్ చేసుకోండి, మేడం సాల్వ్ చేస్తుంది. మౌనిక మేడం అయితే వీక్లీ కంపల్సరీ వన్స్ మీకు అటెండ్ అవుతుంది. మేడం యొక్క స్కిల్స్ సంబంధించిన స్కిల్ సెట్ ట్రైనర్ కాబట్టి మన లాంగ్వేజ్ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తుంది మేడము. అది నేర్చుకోండి, డెఫినెట్గా ఆ క్లాసెస్ అయ్యేటట్లు చేయండి. మౌనిక గారు కంపల్సరీ వీక్లీ వన్స్ మీరు క్లాస్ తీసుకోవాల్సిందే. మేడంతో కూడా మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కానీ అని తెలియజేస్తూ మీ అందరూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరూ ధన్యవాదాలు తెలుస్తున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ సజెషన్స్. అండ్ మేము గురువులం మాత్రమే, అంటే సబ్జెక్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ మాత్రమే చెప్పేవాళ్ళం. మీరు సద్గురువులు సార్, జీవిత పాఠాలు నేర్పేవాళ్ళు సార్. డాక్టరేట్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, యూ నో వెరీ వెల్, అకాడమిషియన్ కాబట్టి మేడం రావాలి, మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు షేర్ చేసుకోవాలి సార్. అట్లీస్ట్ మేడం ప్రైస్ వస్తే మీరు అట్లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్ విజిట్ చేసి ఆ పిల్లల మనసులో బాధలు తెలుసుకోమని కోరుకుంటున్నాను సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ గర్ల్స్ యాక్చువల్లీ మనం లాస్ట్ టైం చేయవలసిన ఫంక్షన్ ఇది. ఐ విల్ కమ్ మంత్లీ వన్స్ డెఫినెట్లీ, అండ్ ఐ విల్ పర్సనలీ మీతో అటాచ్ అవుతాను, మీ క్లాస్లోకి వస్తాను, మాట్లాడతాను, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఇయర్స్. ఓకేనా? అండ్ యాక్చువల్లీ మనం లాస్ట్ ఇయర్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ మనం ఎగ్జామినేషన్ నోటిఫికేషన్ ఎర్లీగా రావడం వల్ల పోస్ట్పోన్ చేసి మేనేజ్మెంట్ కంపల్సరీ చేయాలి. పిల్లల్ని 3 years మన దగ్గర చదువుకొని వెళ్ళిపోయే పిల్లలకి కంపల్సరీ మన బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చి పంపించాలి. పేరెంట్స్ తర్వాత పిల్లలు తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, మన బ్లెస్సింగ్స్ కంపల్సరీ ఇచ్చి పంపించాలి పిల్లలకి. కానీ మేనేజ్మెంట్ నా వెంట ఉండి కంపల్సరీ చేయాలని వాళ్ళు ఎంకరేజ్మెంట్తో చేయడం జరిగింది. Now we have a prize distribution program. After that degree final year students తోని ఫోటో సెషన్ ఉంటుంది. 3 photos, BCom, BBA, all BSc. Okay, we will call you. అన్నది మీసాలు గుచ్చగుండా
నచ్చావే దేశం పోరి నువ్వే నా రాజకుమారి జత చేరి నేడు జతి చరుపరా జర జల్ది జల్ది తన్నరగడు రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోడు లేరు వేసిరి
కృష్ణ ముందంగా దిగేదాకా లోకాలే పాలిస్తా. One